विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून During the 2019 elections, Maharashtra Assembly election, it was the coalition of BJP and Shiv Sena. 56 जागा जिंकली, अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक BJP won over 106 seats, while Shiv Sena won 56 seats. की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल. त्यावेळी माननीय And it was very much expected that Shiv Sena and BJP will be going to form a government in 2019 Maharashtra Assembly elections. अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती. परंतु दुर्दैवाने And it was very clear that it will be BJP's chief minister. तेव्हाचे आमचे मित्र शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते यांनी वेगळा निर्णय घेतला आणि विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. However, after the results were declared, our friend that time, Uddhav Thackeray, took a very different decision. आणि ज्यांनी हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला, अशा And this is the Uddhav Thackeray who was against Hindutva, he was against Veer Savarkar, he was against Balasaheb Thackeray's ideology as well. भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवलं. हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता. And they form a government with the ideologies which they were fighting against with NCP and Congress, and they made sure that BJP sits outside. पण त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान. And the mandate of the people of Maharashtra was for BJP and Shiv Sena alliance. आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, कुठल्याही प्रकारची नवीन विकास योजना नाही आणि त्यातच प्रचंड भ्रष्टाचार. And let me tell you, in the last 2.5 years of MVA government, there were no new developments projects which were started. In fact, the development projects which were going on, they were even stopped. मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये जेलमध्ये जाणं एक अत्यंत आश्चर्याची अशा प्रकारची गोष्ट होती. And this is the government wherein this government senior ministers for money laundering cases are inside the jail currently. एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला आणि दुसरीकडे त्याच्याशी संबंधित असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्रिपदावरून देखील काढण्यात आलं. आणि एकूणच a very big point has been raised by Devendra Fadnavis. He is saying that Balasaheb Thackeray was completely against Dawood, the Don, but Uddhav Thackeray was in favor of Nawab Malik, who has relation with this particular Dawood Don, and they had a government with them, and in fact Nawab Malik was given a minister post. जोपर्यंत विश्वासमत होत नाही तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे. तरीही कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता a very important point saying that after no trust and floor test was declared, there should be no cabinet meeting happening, but leaving all the rules and regulation aside, Uddhav Thackeray took cabinet meeting. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये
माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत आणि शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा झाली की ज्यांच्याशी लढलो आणि उद्या त्यांच्याशीच The लढायचं. decisions which were taken in the cabinet meeting, we are in favor of that, but the way this cabinet meeting happened raises severe question. Most importantly, Eknath Shinde is the legislative party head of Shiv Sena. This is very important. आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोशावर लढायचं, अशा प्रकारचा विषय लक्षात झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय घेतला की काँग्रेस The people who actually Shiv Sena fought against, they came to power and they were given a proper weightage in the government. That was a very bad period for real Shiv Sainik. मात्र दुर्दैवाने And now this Shiv Sainik have decided that with Congress and NCP we will not be with them. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला आणि शेवटपर्यंत त्यांचीच कास धरून ठेवली. अर्थात तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. In fact, in this particular MVA government, NCP and Congress leaders were given lot of preference and Shiv Sena leaders were ignored. त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती. वारंवार गेले 2.5 वर्ष मी आपल्याला सांगत होतो असं सरकार चालत नाही. After Honorable Chief Minister Uddhav Thackeray gave his resignation, it is time that Maharashtra gets an alternate government. मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ. लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आता आम्ही लादणार नाही. आणि म्हणून there were many who were raising questions that elections will be held, but that won't happen. There will be no burden on the people of Maharashtra, the burden of election, but the alternate government will be formed. आणि 16 अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आमदार असा एक मोठा गट हा सोबत आलेला आहे. अजून काही लोक येत आहेत. या सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही गव्हर्नरला दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही काम करत नाही आहोत. ही तत्वांची लढाई आहे. We have given a letter to the governor of Maharashtra stating claims to form a government. We have submitted the letter. We are not hungry of power, but this is the fight for the ideology. शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. Big decision is coming out that BJP is going to support Shiv Sena and Eknath Shinde will be the new Chief Minister of Maharashtra. श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल. लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन करू. या एक्सपान्शन मध्ये शिवसेनेचे big decision is been taken. Earlier we were saying that the rebel Shiv Sena MLAs will be supporting the BJP, but it is now very clear. Devendra Fadnavis saying that BJP will be supporting the Eknath Shinde Sena, and at 7:30 Eknath Shinde will be sworn in as the Chief Minister of Maharashtra, the 20th Chief Minister of Maharashtra. या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार. आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा It is my responsibility. I will properly give all support to the government, and whatever they need, everything will be provided to this government. भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मानताय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलं आहे ते विजन पुढे नेणारं
कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या A वेगाने big statement given by Devendra Fadnavis again महाराष्ट्राचा that विकास the झाला. ideology of Balasaheb Thackeray will be taken ahead गेल्या 2.5 and the वर्षात vision of पूर्णपणे Prime Minister संपलेला आहे. Narendra Modi in that way आणि मला this विश्वास आहे particular government in Maharashtra एकनाथ will be शिंदे going ahead. साहेबांच्या नेतृत्वात मेट्रो असेल, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे In the Eknath हा विषय Shinde's असेल. government, we will किंवा be इतर going सगळे ahead विषय, मी आता with the सगळे विषय metro मांडत project नाही. which was stopped by this particular MVA मराठा government आरक्षणापासून and the सगळे Maratha विषय reservation will also be निश्चितपणे implemented. एका निश्चित टप्प्यावर जातील. प्रत्येक समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल असा मला विश्वास आहे. आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो. आज मुझे पता है I congratulate the new Chief Minister of Maharashtra, Automatic Eknath होता है Shinde, and we will be supporting him in all possible ways. मुझे खबर तो चली गई मराठी में भी. खबर गई लेकिन गहराई लाओ. जी जी. देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला. बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए. 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी. माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था. सबको मंजूर भी था. किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया. और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी. जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया. तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली. और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था. उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है. जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे. साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था. और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते.
और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।